Hello students, today we are going to consider anatomy of different parts of the plant. As before we have considered several types of tissues present in the plant. Now we have to consider organization of these tissues to form a different parts of the plant. And here we have to consider internal structure of different parts of the plant. So we'll start from the root system. So while considering these anatomy of these parts, so we have to consider it in a two way. Rather, we have to consider anatomy of dicot root and we have to consider anatomy of monocot. So while considering anatomy of dicot and monocot root, so we have to most precisely we have to look after their differences, because in most of exams you will be confused. You will be confused between the anatomy of dicot and monocot, and they will take advantage of it. So for that you have to remember the difference between anatomy of dicot and anatomy of monocot, rather root, stem or leaves. So first we consider anatomy of dicot root. So while considering anatomy of dicot root, first of all we take a dicot root, and dicot plant has a taproot system. So there will be single root, and then it will possess several branches on it. Primary, we call it as a primary root. While taking a transverse section of that primary root, and we are taking its top section, we have taken a section of that transverse section of that dicot root. So its anatomy will look like, and there will be comprised of different parts. So while considering anatomy of your dicot root, so the outermost single layer, which we call epiblema, or which we call epidermis, or which we call rhizodermis. Outermost single layer of parenchymatous cell, without any intercellular spaces. These cells are compactly placed, and this cell has a single layer. It has a single layer, and they will bear a unicellular root hairs. Here there is the presence of unicellular root hairs. These unicellular root hairs are originated from the parenchymatous cell of your epidermis, and so they are unicellular. So the cell which has unicellular root hair will have large size vacuoles. These root hairs are primarily meant for absorption of water. Basically, epiblema is hygroscopic in nature. See, epiblema is hygroscopic. As it is a hygroscopic, it has the ability to absorb water, and for doing that, it needs to have increased its surface area. And to increase the surface area, there is the presence of epiblema will have its unicellular outgrowth, which we call root hair. So definitely root hair has increased the surface area. This outermost layer has a large vacuole without intercellular spaces. They don't have intercellular spaces. After that, there is the presence of entire region till your pericycle. It is considered as cortex. Epidermis पासून पेरिसायकल पर्यंतचा पूर्ण region, which we call it as a cortex. From epidermis to pericycle, entirely this region is considered as a cortex. So this cortex has a several layers. It is multi-layered. Cortex is a multi-layer, and this cortex we differentiate into outer epidermis, then exodermis, and then inner to the endodermis. So these three layers are of cortex. So this region is called cortical region. Entirely inside your epidermis till the pericycle. Rather, exodermis, this cortical tissue, and endodermis, cortical tissue, and exodermis is entirely considered as cortex. आता हा कॉर्टेक्स हा जो रिजन आहे, या रिजन मध्ये आपण तीन प्रकारचे डिफरन्शिएशन पाहतो. पहिला डिफरन्शिएशन आपण करतो याला एक्सोडर्मिस. सो दिस एक्सोडर्मिस, आता एक्सोडर्मिस काय? एक्सोडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ योर कॉर्टेक्स. Means after epidermis there is the presence of exodermis. Exodermis is nothing but the outermost layer of cortex. And what happens when your epiblema dies, as plant will go older? So this epiblema go on, or rather epiblema cells will die. At that time, these exodermis will act as the outermost layer. And so we call it as the exodermis. Exo means out and derma means layer. After having death of epiblema, there is the exodermis will act as the outermost layer, and so we call it as the
exodermis. Exodermis is also a single layer which has a compactly placed cell, and mostly the cortical region will have parenchymatous cell. Cortical region will have parenchymatous cell. After that exodermis, there is a multiple layers of loosely placed parenchyma. Multiple layers of loosely placed parenchyma, which we call cortex. Now here you will see there is a small inner cellular spaces are there. या ठिकाणी छोटे छोटे इनर सेल्युलर स्पेसेस दिसतात. these spaces are present because these parenchymatous cells are loosely placed. आता हा जो कॉर्टेक्स रिजन आहे याच्यामध्ये सेव्हरल सेल्स आहे, खूप साऱ्या सेल याच्यामध्ये राहणार parenchymatous, आणि यांचं मेन फंक्शन राहणार स्टोरेज ऑफ फूड. parenchymatous cell has the ability to have storage of food. The cells present in the cortex has the ability to store food because entirely this cortical region made up of parenchymatous cell which has the ability to have storage of food. Inner to that, there is a presence of specialized layer which we call it as a endodermis, as it is inside layer or innermost layer of your cortex, so we call it as a endo. Exo means out, epi means above, and endo means inside. See, endodermis. This endodermis is made up of special barrel-shaped cells. These are barrel-shaped. You must be aware about. Likewise, shape will be there of barrel. So, if असा जर शेप असेल elongated, तर त्या शेपला आपण barrel म्हणतो. We call it as a barrel. So, this endodermis is made up of barrel-shaped cell. Endodermis is made up of barrel-shaped cell. This endodermis will have completely circle around your entire root surface. So, this endodermis is the innermost layer of your cortex, and the cells are barrel cells. Cells are also compactly placed. See, here you will consider your epidermis, exodermis and endodermis. These are compactly placed. But here in a cortical region, the parenchymatous cells are loosely placed. आता हा जो एंडोडर्मिकचा पार्ट आहे, या एंडोडर्मिकच्या पार्ट मध्ये तुम्हाला एक स्पेशलाइज कॅरेक्टरिस्टिक दिसतं की या एंडोडर्मिकच्या पार्ट्स मध्ये देयर इज अ ॲडिशनल डिपॉझिशन ऑफ सबेरिन. याच्यामध्ये सबेरिन डिपॉझिट झाले असतात, आणि ज्या सेलमध्ये ज्या एंडोडर्मल सेलमध्ये सबेरिन डिपॉझिट झालं त्या डिपॉझिट झालेल्या सबेरिनच्या स्ट्रिप्सला आपण म्हणतो कॅस्पेरियन स्ट्रिप. सो हियर देयर विल बी प्रेझेन्स ऑफ लाईकवाईज युअर सबेरिन. असं हे सबेरिन याच्यामध्ये डिपॉझिट होतं आणि ते त्याला कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स बनवतं. आता हे सबेरिन किंवा लिग्निन जे असतं, सो धिस इज प्रायमरीली इम्परमिएबल फॉर वॉटर. सबेरिन हे इम्परमिएबल फॉर वॉटर आहे. आता सबेरिन जर इम्परमिएबल फॉर वॉटर आहे याचा अर्थ इकडनं वॉटर आतमध्ये जाणार नाही किंवा आतमधलं वॉटर बाहेर येणार नाही. म्हणजे इथं जे वॉटर ऍब्सॉर्ब होणार तर ते वॉटर इथपर्यंत येणार, पण इथं सबेरिन आहे, कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेझेंट. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक. मोस्ट ऑफ टाइम it has been asked. The Casparian strip or deposition of suberin is a characteristic of endodermis. Endodermis will have deposition of suberin. Endodermis will have deposition of suberin. This is most important, but you have to remember in which membrane has a deposition of suberin or has a presence of Casparian strips or Casparian band. So endodermis ही कॉर्टेक्सची अशी लेयर आहे की ज्याच्यामध्ये सबेरिन डिपॉझिट झालेलं असतं आणि सबेरिन और लिग्निन, सबेरिन आणि लिग्निफाईड असतात. तर सबेरिन आणि लिग्निन हे इम्परमिएबल टू वॉटर असतात. मग या ठिकाणी जे वॉटर ऍब्सॉर्ब झालं ते वॉटर इथपर्यंत येणार, पण इथनं आतमध्ये तुमच्या झायलेम पर्यंत जाणार नाही. मग अशा वेळेला या मेम्ब्रेनचं काम काय? अशा वेळेला ही जी एंटायर मेम्ब्रेन आहे, ही जी एंटायर मेम्ब्रेन आहे युअर एंडोडर्मिस हॅज अ डिपॉझिशन ऑफ सबेरिन, बट the side where there is a presence of protoxylem, the radial walls, see the radial walls of your endodermal cell has a tangential or radial walls of endodermal cell has a deposition of suberin, and where there is a presence of suberin which we call it as a Casparian strip. मग आता इथपर्यंत जर तुम्ही आलात तर या ठिकाणी सपोज सबेरिन डिपॉझिट झालं, या ठिकाणी सबेरिन डिपॉझिट झालं, इथं सबेरिन डिपॉझिट झालं, असं प्रत्येक ठिकाणी सबेरिन डिपॉझिट झालं. मग आता हे सबेरिन डिपॉझिट झाल्यामुळे काय झालं तर ह्या ज्या मेम्ब्रेन आहेत ज्या ठिकाणी कॅस्पेरियन बँड्स किंवा कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स आपल्याला दिसतात, ह्या सर्व मेम्ब्रेन मधनं या सर्व सेल मधनं वॉटर आतमध्ये येऊ शकत नाही. इथपर्यंत वॉटर येणार, इथं स्टॉप होणार. मग आता या वॉटरला आतमध्ये जाण्यासाठी देअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ काही अशा सेल असतात ऍडजसेंट टू द युअर प्रोटोझायलेम विच डू नॉट हॅव सबेरिन. मग आता या ठिकाणी सबेरिन नाहीये, मग अशा एंडोडर्मल सेलला आपण म्हणतो पॅसेज सेल. These are called passage cell because they are going to provide a passage to your water to go inside a xylem. So here there is a presence of
कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स और डिपॉझिशन ऑफ सबेरिन. मग या ठिकाणं वॉटर आतमध्ये जाणार नाही. मग या ठिकाणं वॉटर आतमध्ये जाणार नाही. मग वॉटर आतमध्ये या झायलेम पर्यंत जाणार कुठनं? तर ज्या एंडोडर्मल सेलमध्ये सबेरिन डिपॉझिट राहणार नाही त्या एंडोडर्मल सेलला आपण म्हणणार पॅसेज सेल. मग या पॅसेज सेल मध्ये हे वॉटर आतमध्ये जाणार. आता बघा इकडनं कॉन्स्टंटली वॉटर ऍब्सॉर्ब करणं चालू आहे, कॉन्स्टंटली वॉटर ऍब्सॉर्ब करणं. मग या सर्व सेल मध्ये वॉटर डिपॉझिट जमा झालाय. सपोज कंप्लीट इकडनं ऍब्सॉर्ब झालेलं वॉटर या सर्व सेल मध्ये जमा झालं. मग आता हा वॉटर इथनं जाऊ शकतो का? नाही जाणार. हा इकडनं जाऊ शकतो का? इकडनं जाऊ शकतो नाही. मग या ठिकाणी काय डेव्हलप होणार? देयर विल बी डेव्हलप ऑफ ऍडिशनल रूट प्रेशर. या ठिकाणी एक वॉटरचं प्रेशर डेव्हलप होणार विच वी कॉल रूट प्रेशर. आणि या रूट प्रेशरनं काय होतं? हे वॉटर असं मार्ग काढतं आणि तुमच्या झायलेम पर्यंत येतं. मग ज्या वेळेला हे वॉटर झायलेम पर्यंत येणार मग त्यावेळेला तो वॉटर प्रेशर न आला का? तर त्यांची सर्वांची इथं गर्दी झाली होती. या ठिकाणी या सर्व वॉटरची या ठिकाणी गर्दी झाली कारण यांना मार्ग नव्हता. मग आता यांनी मार्ग शोधला आणि त्यामुळे इथं जे वॉटर येतं ते वॉटर प्रेशर राहिलं. या ठिकाणी या वॉटरमध्ये जे प्रेशर असतं त्या प्रेशरला आपण म्हणतो रूट प्रेशर. आणि हे रूट प्रेशर प्रायमरी काय करतं? तर बॅक फ्लो ऑफ वॉटर अवॉइड करतं. इट इज मीन खाली रूट मध्ये प्रेशर आहे, वर तुमच्या प्लांट मध्ये वॉटर जाण्यासाठी जे आवश्यक प्रेशर, इट इज निग्लिजिबल प्रेशर बट इट इज इम्पॉर्टंट. अँड दिस प्रेशर हॅज बीन डेव्हलप्ड बाय द एंडोडर्मिस विच हॅज डिपॉझिशन ऑफ सबेरिन. सबेरिन हा इम्परमिएबल टू वॉटर सबस्टन्स आहे आणि या इम्परमिएबल टू वॉटर असल्यामुळे ज्या ठिकाणी ज्या एंडोडर्मल सेलमध्ये सबेरिन डिपॉझिट झालं त्या एंडोडर्मल सेलमधनं वॉटर आतमध्ये जाऊ शकणार नाही. आणि म्हणून ज्या ठिकाणी ज्या एंडोडर्मल सेलमध्ये सबेरिन डिपॉझिट नाही त्या एंडोडर्मल सेलमधनं वॉटर आतमध्ये जाऊ शकतं. म्हणून हे इकडनं वॉटर सर्व काय करत येणार? मार्ग काढत येणार आणि त्याच्यामुळे या वॉटरमध्ये एक पर्टिक्युलर प्रेशर राहणार आणि हे वॉटर इथं येणार तुमच्या प्रोडक्ट. सबेरिन डिपॉझिट होणार त्या ठिकाणच्या सेलला किंवा त्या ठिकाणी जे बँड्स दिसतील त्यांना आपण म्हणू कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स. आणि ज्या ठिकाणी सबेरिन डिपॉझिट होणार नाही अशा endodermal cell we call it as a passage cell because they are going to provide passage to your water which has been absorbed by root hairs or other your root. मग हे वॉटर आतमध्ये येणार. मग आता इथनं या ठिकाणी पॅसेज सेल आहे तिथनं हे वॉटर आतमध्ये. लाईक आता ह्या ज्या एंडोडर्मल सेल असतात ह्या बॅरल शेप राहतात. दिस इज इनरमोस्ट टू द कॉर्टेक्स. यांच्या रेडियल वॉलला देयर इज अ डिपॉझिशन ऑफ सबेरिन आणि ज्या ठिकाणी सबेरिन डिपॉझिट होतो वी कॉल इट एज अ कॅस्पेरियन स्ट्रिप. ज्या ठिकाणी सबेरिन डिपॉझिट होते त्याला आपण म्हणतो कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स और इट इज कॉल्ड कॅस्पेरियन ब्रँड. Most important thing, endodermal cell has a deposition of Casparian strips or deposition of severin. ही गोष्ट सर्वात महत्त्वाची मोस्ट ऑफ टाइम विचारलेले लक्षात ठेवा. आता याच्या आतमध्ये राहणार तुमची सिंगल लेयर ऑफ पॅरेंगॅमेटस सेल. सिंगल लेयर ऑफ पॅरेंगॅमेटस सेल विच वी कॉल्ड पेरिसाइट. इनर टू युअर एंडोडर्मिस इज कन्सिडर ॲज पेरिसाइट. आता या एंडोडर्मिसच्या आतमध्ये जे काही पार्ट आहे द पार्ट एनक्लोज इनसाइड एंडोडर्मिस इज considered as a stele. We call it as a stele. एंडोडर्मिस पर्यंतच्या पार्टला आपण म्हणतो कॉर्टेक्स आणि एंडोडर्मिसच्या आतमध्ये जे पार्ट आहेत वी कॉल इट ॲज अ स्टेले. मग या स्टेलेमध्ये काय काय येणार? या स्टेलेमध्ये येणार तुमची पेरिसायकल येणार, याच्यामध्ये व्हॅस्क्युलर बंडल राहणार, याच्यामध्ये तुमचा सेंट्रल पार्ट पीक राहणार, दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये जे टिश्यू असणार कंजेक्टिव्ह टिश्यू और कनेक्टिव्ह टिश्यू हे राहणार. मग आणि याच्यामध्ये समटाइम्स देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ कॅम्बियम ऑल्सो. व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम इथे राहणार. हे सर्व जे पार्ट असतील म्हणजे इन्क्लुडिंग स्टेलेमध्ये काय करणार? तर स्टेले हा पार्ट असा आहे की जो कोणाच्या आतमध्ये राहतो? एंडोडर्मिसच्या आतमधला एंटायर पार्ट विच वी कॉल इट ॲज अ स्टेले. ही एंडोडर्मिस याच्या आतमध्ये जे काही दिसेल त्याला म्हणायचं स्टेले. मग स्टेलेमध्ये काय येतं? तर स्टेलेमध्ये येतं पेरिसायकल. स्टेलेमध्ये येतात तुमचे झायलेम आणि फ्लोएम यांचे स्पेशल बंडल त्यांना म्हणतो आपण व्हॅस्क्युलर बंडल. त्यानंतर सेंट्रल पार्ट जो असतो त्याला म्हणतो आपण पीक, तो राहणार. आणि या दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये जर समजा तिथं कॅम्बियम तयार झालं तर त्याला आपण व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम म्हणतो. तर हा व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम यांच्यामध्ये राहणार तर तो येणार स्टेलेच्या पार्टमध्ये. आणि या बंडलच्या मध्ये ज्या काही सेल असतात वी कॉल्ड इट ॲज अ कनेक्टिव्ह सेल्स और कंजेक्टिव्ह सेल्स तर ह्या पण याच्यामध्ये राहणार. सो नाउ विल कन्सिडर द स्टेलर पार्ट. मग स्टेलेमध्ये या एंडोडर्मिसच्या आतमध्ये जी वॉल दिसते जी कंटिन्युअस लेअर दिसते तर तिला म्हणू आपण पेरिसायकल. पेरिसायकल इज अ सिंगल लेअर ऑफ पॅरेंगॅमेटस सेल. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पॅरेंगॅमेटस सेल. आता या पेरिसायकलचा एक फार महत्व आहे. ही रूट सिस्टीम आहे टॅप रूट सिस्टीम आणि टॅप रूट सिस्टीमला आपल्याला माहित आहे की टॅप रूट सिस्टीमला हे झालं तुमचं प्रायमरी रूट आणि याला येणारी ब्रांच झाली सेकंडरी रूट. बट यू मस्ट बी अवेअर अबाउट, तुम्ही तिकडे मॉर्फॉलॉजीमध्ये पाहिलं असेल की सेकंडरी रूट्स आर ओरिजिनेटेड एंडोजिनसली. सेकंडरी रूट्स विच विल ओरिजिनेट ऑन युअर प्रायमरी रूट्स दे आर हॅव्हिंग एंडोजिनस ओरिजिन. म्हणजे ते बाहेरनं आले असते त्याला आपण एक्झोजिनस म्हटलं असतं. जशा प्लांटच्या ब्रांचेस येतात त्या बाहेर नोडवरती बड येते त्या बडपासून डेव्हलप होतात.
पण रूट हॅज अब्सेन्स ऑफ बड आणि त्याच्यामुळे ह्या ज्या सेकंडरी रूट ओरिजिनेट होणार हे सेकंडरी रूट ओरिजिनेट होतात फ्रॉम इनर पार्ट. मग इनर पार्ट पासून ओरिजिनेट होतात म्हणून आपण त्याला म्हणतो एंडोजेनस. मग हे इनर पार्ट कोणापासून ओरिजिनेट होतात? सो दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम युअर पेरिसायकल लाईकवाईज. दिस इज सेकंडरी रूट विच हॅज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरिसायकल. हे पेरिसायकल पासून तुमच्या प्रायमरी रूट वरती येणारे सेकंडरी रूट्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसायकल. सो दिस इज important. Why secondary roots are endogenous and where from they will get originate? So secondary roots will get originate from the pericycle. आणि पेरिसायकल ही कोणाच्या आतमध्ये राहणार? इट विल बी प्रेझेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस. आता ही झाली सिंगल लेअर ऑफ युअर पॅरेन्कायमॅटस सेल विच वी कॉल पेरिसायकल. आता या पेरिसायकलच्या आतमध्ये देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल, व्हॅस्क्युलर टिश्यू और व्हॅस्क्युलर बंडल. आता डायकॉट मध्ये काय होतं बघा, आपल्याला डायकॉट आणि मोनोकॉट यांचा दोघांचा डिफरन्स पाहायचा. पण मोस्ट ऑफ पार्ट मध्ये डिफरन्स मध्ये तुम्हाला मेजर डिफरन्स पाहायला भेटणार कशामध्ये? व्हॅस्क्युलर बंडल. आता ॲज वी हॅव कन्सिडर देर आर 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ व्हॅस्क्युलर टिश्यू. फर्स्ट रेडियल, देन conjoint and then concentric. The roots are characterized for having a radial type of vascular bundle. Roots has a radial type of vascular bundle, and radial type of vascular bundle means both xylem and phloem are present on the separate radius. So here there is a xylem and here there is a phloem. हा आपला xylem आहे आणि हा आपला phloem आहे. तर या दोन ठिकाणी हे दोघं हा एका रेडियस वर आहे, हा एका रेडियस वर आहे. मीन्स xylem and phloems are present on the separate radii. If xylem and phloems are present on the separate radii, then we call such type of vascular bundle as a radial vascular bundle. आता या radial vascular bundle मध्ये या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं xylem आणि या ठिकाणी दिसतं phloem. तर असे xylem आणि phloem यांचे 2 to 6 बंडल राहणार. 2 to 6. See, dicot root is characterized for having diarch to hexarch type of vascular bundle. If your dicot root will have 2 vascular bundle, then we call it as a diarch. If it has 6 vascular bundle, then we call it as a hexarch. So not more than that. Either you will have 2 vascular bundle, either you will have 6 vascular bundle. But dicot root will not have more than 6 vascular bundle. So it is specifically considered as diarch or hexarch. आता या ठिकाणी vascular bundle आहे radial. त्याच्यामध्ये ते राहणार 2 किंवा 6च्या मल्टिपल मध्ये. either there will be presence of 2 bundle or there will be presence of 6 bundle. So we call it as a diarch or hexarch. आता याच्यामध्ये तुमचा जो xylem आहे हा xylem आहे hexarch आहे. you must be aware about. आपण 2 प्रकारचे xylem पाहिले होते. म्हणजे रादर जो xylem अर्ली फॉर्म होतो we have called it as a अर्ली फॉर्म होणाऱ्याला प्रोटोझायलेम म्हटलं, लेट फॉर्म होणाऱ्याला मेटाझायलेम म्हटलं. आणि याच्यावरच आपण त्याचे 2 प्रकार केले होते, एक्झार्च अँड एंडार्च. प्रोटोझायलेम लाईज आउटसाइड द मेटाझायलेम, देन वी हॅव कॉल्ड इट एज अ एक्झार्च. इफ प्रोटोझायलेम लाईज ऑन इनर साइड, देन वी हॅव कॉल्ड इट एज अ एंडार्च. पण या ठिकाणी काय झालं तर प्रोटोझायलेम म्हणजे जो स्मॉल असतो आणि अर्ली डेव्हलप होतो तो राहतो ऑन आउटर साइड आणि त्याच्या आतमध्ये राहतो तुमचा लार्ज फॉर्म दॅट इज मेटाझायलेम. सो दिस अरेंजमेंट वी कॉल्ड इट एज अ एक्झार्च. म्हणजे या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल कुठला आहे तर व्हॅस्क्युलर बंडल इज अ रॅडियल टाइप. त्यानंतर व्हॅस्क्युलर बंडल किती राहतात तर 2 राहतात किंवा 6 राहतात. जर 2 असतील तर त्याला आपण डायआर्च म्हणू आणि जर 6 असतील तर वी कॉल्ड इट एज अ हेक्सार्च. आणि व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये झायलेम कुठल्या प्रकारचा आहे तर झायलेम आहे तुमचा एक्झार्च टाइप. एक्झार्च टाइप झायलेम मीन्स प्रोटोझायलेम लाईज टुवर्ड पेरिफेरी अँड मेटाझायलेम लाईज टुवर्ड सेंटर. प्रोटोझायलेम म्हणजे अर्ली फॉर्म which are the small vessel, metaxylem म्हणजे late form which are the large vessel. We have considered it in a type of tissue. So likewise this is about vascular bundle. Remember root has a radial type of vascular bundle and in dicot root there is a presence of 2 to 6 vascular bundles and so we call it as diarch or hexarch. And this vascular bundle, the xylem of your dicot root has exarch type of vascular bundle. So likewise, and the central part to this vascular bundle which we call pith. Pith is a parenchymatous cell. Pith हे काय असतं तर parenchymatous cells असतात. आणि dicot ची जी pith आहे तर ती pith आहे narrow small pith. Sometimes this pith is inconspicuous. काही वेळेला तुम्हाला dicot root मध्ये ही pith दिसणारही नाही. काही वेळेला ही दिसणारी नाही म्हणून आपण त्याला म्हणतो inconspicuous. Sometimes it is narrow or small but it is made up of पॅरेंकायमा. आता ही नॅरो किंवा स्मॉल काय कारण इथं डेव्हलपमेंट न झाल्यामुळे ही नॅरो किंवा स्मॉल राहते.
Pith is a parenchymatous tissue which will occupy central part, which will occupy a central part of your root. So likewise this is pith. आता या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं की हे जे तुमचं या रेडियसवर असणारं झायलेम आहे आणि या रेडियसवर असणारं फ्लोएम आहे. या झायलेम आणि फ्लोएम या दोघांच्या मध्ये ज्या सेल असतील, या झायलेम आणि फ्लोएमच्या मध्ये ज्या सेल असतील, या सेलला आपण म्हणतो कनेक्टिव्ह सेल और which we call conjunctive cell. These cells are called connective cells or conjunctive cells. The cells which are present between xylem and phloem we call it as a connective cells or conjunctive cell. आता बघा, connective cells or conjunctive cells are the cells which are present in between your xylem and phloem. See, now we have to consider most important thing about a secondary growth or presence of cambium. So secondary growth or having the presence of cambium. Secondary growth जर होत असेल तर डेफिनेटली त्या ठिकाणी कॅम्बियम आहे आणि वी हॅव कन्सिडर कॅम्बियम इज अ सेकंडरी मेरिस्टेम. मग आता या ठिकाणी तुमचा झायलेम आणि फ्लोएम या दोघांच्या मध्ये देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, या दोघांच्या मध्ये प्रोटोझायलेम आणि मेटाझायलेम यांच्यामध्ये अशी कंटिन्युअस एक रिंग तयार होणार. कोणाची कंटिन्युअस रिंग तयार होणार? कोणाची? तर तुमच्या सेकंडरी मेरिस्टेम म्हणजे कॅम्बियमची. या कॅम्बियमला आपण म्हणतो व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. वी कॉल vascular cambium, and this vascular cambium is primarily meant for having secondary growth as it is a root of dicot plant. So remember, in dicot plant there is a presence of vascular cambium, and this vascular cambium is responsible for causing a secondary growth. Why there is a need of secondary growth to the roots? Because here dicot's roots are rather dicot plants are long living, they are perennial plant, and as they are perennial plants, so they will be in a need of root system which will be continuous throughout their life, and these plants are deep feeder, so as they has to go deep to the soil, so their thickness has to be maintained, and so there is a need of secondary growth. म्हणजे यांना खूप खोलवर जायचं, त्याच्यामुळे त्यांना जाड व्हावं लागेल आणि जाड होण्यासाठी त्या ठिकाणी सेकंडरी ग्रोथ असावं लागेल आणि सेकंडरी ग्रोथ साठी त्या ठिकाणी देयर इज अ नीड ऑफ कॅम्बियम. द लॅटर स्टेज ऑफ अ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट जसं जसं मोठं होत जाणार, वाढत जाणार, तर त्या स्टेजमध्ये त्या प्लांटमध्ये इकडे सेकंडरी मेरिस्टेम तयार होणार. सेकंडरी मेरिस्टेम कोणाच्या मध्ये? तर झायलेम आणि फ्लोएमच्या मध्ये. इट विल फॉर्म अ कंटिन्युअस रिंग ऑफ युअर व्हॅस्क्युलर बंडल, आणि ही कंटिन्युअस रिंग जी असेल त्याला म्हणू आपण व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. ही कंटिन्युअस रिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ सेकंडरी ग्रोथ. सो दिस इज एंटायरली anatomy ऑफ युअर डायकॉट रूट. सो डायकॉट रूट मध्ये आपल्याला आउटर मोस्ट लेयर दिसते which we call epiblema, किंवा त्यालाच म्हणू शकता तुम्ही brother you call epiblema, or you can call it as endodermis, epidermis. Rather it is also considered as a rhizoderma. It is also considered as rhizoderma. This rhizoderma is hygroscopic. Epiblema is hygroscopic, means it has the ability to absorb water. आणि या epiblema वरती there is a presence of unicellular root hairs. There is a presence of unicellular root hairs. आणि इपिब्लेमा जी आहे याच्यामधल्या ज्या सेल्स आहेत या सेलमध्ये लार्ज साईज व्हॅक्युल असतं, त्यामुळे त्यांची वॉटर ॲब्झॉर्बिंग ॲबिलिटी, म्हणजे त्या ठिकाणी काय होणार की तुमच्या सेलचं सायटोप्लाझम आणि तुमचा तुमचा व्हॅक्युल या दोघांमध्ये देअर विल बी डेव्हलपमेंट ऑफ डिफरन्स इन देअर कॉन्सन्ट्रेशन क्रायटेरिया, त्याच्यामुळे बाहेरचं वॉटर ॲब्झॉर्ब करायला हेल्प होणार याच्यावरती इपिब्लेमा. आता एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की दीज आर रूट्स, आणि या रूटवरती आपण पाहिलं की क्युटिकल थिक वॅक्सी सबस्टन्स डिपॉझिट होतो, तर तो वॅक्सी सबस्टन्स या ठिकाणी डिपॉझिट होत नाही. क्युटिकल विल रिमेन absent ऑन द रूट्स, बिकॉज क्युटिकलला आपण पाहिलं, क्युटिकलचं फंक्शन आपण पाहिलं, क्युटिकल इज अ वॅक्सी लेअर. आता ही जी वॅक्सी लेअर आहे, दिस वॅक्सी लेअर इज इम्परमेबल टू वॉटर. वॅक्सी असल्यामुळे इट इज इम्परमेबल, आणि या ठिकाणी जर इम्परमेबल लेअर असती रूटच्या आउटर मोस्ट लेअरवरती, तर रूटला वॉटर ॲब्झॉर्ब करता आलं नसतं. सो दॅट्स वाय क्युटिकल विल रिमेन absent ऑन द epidermis of root or epiblema of a root. मग आता याच्या आतमध्ये आपण आलो, epiblema outermost layer, single layer of parenchymatous cell without having intercellular spaces, आणि याच्यावरती तुम्हाला दिसणार outgrowth, external outgrowth which we called it as a root hair. These are unicellular root hair. They are mean to increase the absorptive surface area, यांनी त्या रूटचा सरफेस एरिया वाढवला. याच्या आतमध्ये आपल्याला दिसते एक्झोडर्मिस. एक्झोडर्मिस इज नथिंग बट outermost layer of cortex. ज्या वेळेला इपिब्लेमा ज्या वेळेला डाय होते त्यावेळेला दिस एक्झोडर्मिस विल ऍक्ट ॲज अ epiblema or outermost layer. Then inner to that
there is a presence of several layers of parenchymatous cell which are loosely placed. This entire region which we call it as a cortex. काही वेळेला या रिजन मध्ये देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ या रिजन मध्ये तुम्हाला व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम पाहायला भेटेल. तर त्या कॅम्बियमला आपण म्हणतो व्हॅस्क्युलर कॉर्ट कॅम्बियम और कॉर्टिकल कॅम्बियम. सेकंडरी कॅम्बियम याच्यामध्ये पण येतं, तिला आपण म्हणतो, पण हे रूट मध्ये येते. रूट मध्ये फक्त तुमच्या देयर विल बी प्रेझेन्स ऑफ व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. तर हा जो रिजन आहे, या रिजन मध्ये लूजली प्लेस सेल असतात आणि या लूजली प्लेस सेल काय करणार, तर या लूजली प्लेस सेल वॉटरला पॅसेज देणार. आयदर सेल मेम्ब्रेन मधनं देणार किंवा देर आर टू डिफरंट पाथवे, अपोप्लास्ट अँड सिम्प्लास्ट. तर हे वॉटर जे इथे ऍब्झॉर्ब केलं हे इथपर्यंत तुमच्या झायलेम पर्यंत पोहोचवायचं. तर त्यासाठी या ठिकाणी स्पेसेस आहेत, या सेलच्या मेम्ब्रेन आहेत आणि या सेलमध्ये फूड आणि वॉटर स्टोअर केलं जातं. रादर याच्या आतमध्ये जेव्हा याल तर देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ एंडोडर्मिस. आता एंडोडर्मिस बद्दल लक्षात ठेवायचं, एंडोडर्मिसचा शेप, एंडोडर्मिस हॅज अ बॅरल शेप सेल, बॅरल शेप हिअर. असा जो शेप राहणार बॅरल सारखा, तर त्या शेपला आपण म्हणतो बॅरल शेप. आता ही इनर मोस्ट लेअर आहे कॉर्टेक्स. याच्या आतमध्ये डिपॉझिट होतात सबेरिन, रेडियल और टँजेन्शियल वॉल्स. रेडियल हे टँजेन्शियल आणि या रेडियल और टँजेन्शियल वॉल्स ऑफ युअर एंडोडर्मल सेल विल हॅव डिपॉझिशन ऑफ सबेरिन. सबेरिन हे इम्परमेबल टू वॉटर असा एक सबस्टन्स आहे. तर हा सबेरिन ज्या ज्या सेलमध्ये डिपॉझिट होतो किंवा सबेरिन जिथे डिपॉझिट होते त्याला आपण म्हणतो कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स और कॅस्पेरियन बँड. या कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स और कॅस्पेरियन बँडमुळे तुमची जी एंडोडर्मल सेल आहे ही परमिएबल राहिली नाही वॉटरसाठी, म्हणजे सहजासहजी वॉटर आतमध्ये किंवा बाहेर जाऊ शकणार नाही. मग हे वॉटर आतमध्ये आणि बाहेर गेलं पाहिजे यासाठी काय झालं, तर काही ज्या सेल आहेत ज्या सेलमध्ये सबेरिन डिपॉझिट झालेलं नाहीये अशा सेलला आपण म्हणतो पॅसेज सेल. मग या पॅसेज सेल मध्ये हे वॉटर जाणार, म्हणजे बाहेर न आलेलं वॉटर काय करेल, मार्ग काढेल आणि ज्या ठिकाणी पॅसेज सेल दिसेल त्या ठिकाणी तुमच्या झायलेममध्ये येणार. सो ऍडजसेंट टू द प्रोटोझायलेम at certain site there is absence of severin आणि मग त्या ठिकाणी तो आतमध्ये. दिस इज एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस बद्दल लक्षात ठेवायचं, एंडोडर्मिस हॅज अ डिपॉझिशन ऑफ सेवेरिन और विच वी कॉल्ड कॅस्पेरियन स्ट्रिप. त्याच्या आतमध्ये राहणार सिंगल लेअर ऑफ पॅरेन्कायमॅटस सेल विच वी कॉल्ड पेरिसायकल. आता पेरिसायकल पासून काय ओरिजिनेट होतो, तर सेकंडरी रूट विल ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरिसायकल अँड सो वी कॉल्ड इट एज अ एंडोजिनस. तो आतमधनं येतो म्हणून त्याला आपण म्हणतो एंडोजिनस. इनर टू दॅट देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल. यांच्याकडे व्हॅस्क्युलर बंडल रेडियल प्रकारचा आहे. रेडियल मीन्स ज्या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये झायलेम आणि फ्लोएम आर प्रेझेंट ऑन सेपरेट रॅडाय, दॅट टाइप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल विच वी कॉल रेडियल व्हॅस्क्युलर बंडल. आणि या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडलचे नंबर किती राहतात, तर 2 ते 6 राहतात. समटाइम देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ 2 or sometimes there is a presence of 6 vascular bundle but not more than that. म्हणून याला आपण म्हणतो डायट और हेक्साड. मग या ठिकाणचा व्हॅस्क्युलर बंडलचा झायलेम किंवा व्हॅस्क्युलर बंडल कुठल्या प्रकारचा आहे, इट इज एक्झॅक्ट मीन्स प्रोटोझायलेम विल लाइज ऑन आउटर साइड and metaxylem will lies on inner side. So this is about its vascular bundle. Then inner to that there is the presence of pith. So here pith is small, narrow or inconspicuous and pith is made up of parenchymatous tissue. At a later stage of life of a plant, here in dicot root there is a development of cambium. Cambium is a secondary meristem. There is a development of cambium inside or between your vascular bundle which we call vascular cambium, and this vascular cambium is meant for causing a secondary growth. So this is all about the anatomy of dicot root. Now we have to consider anatomy of a monocot root. Now we have to consider anatomy of, as I told you before, की या ठिकाणी दोघांच्या अॅनाटॉमी ॲज सच पाहण्यापेक्षा आपल्याला दोघांचे डिफरन्सेस पाहायला फार आवश्यक आहे. तर या ठिकाणी दोघांच्याही अॅनाटॉमी मध्ये म्हणजे डायकॉट आणि मोनोकॉटच्या अॅनाटॉमी मध्ये डिफरन्स राहतोय फक्त व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये. म्हणजे तुम्ही इपिग्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस हे सर्व पार्ट ॲज इट इज राहणार डायकॉट ॲज वेल ॲज मोनोकॉट मध्ये. आणि हा जो फक्त स्टेलेचा रिजन आहे म्हणजे पेरिसायकलच्या आतमधला जो रिजन आहे दॅट रिजन विल गो ऑन चेंज. मग हा रिजन कसा बदलतो, तर या रिजन मध्ये एक मेजर डिफरन्स. आता हे डायकॉट रूट आणि मोनोकॉट रूट बोथ आर रूट्स. मग या ठिकाणी काय होतं, सी दोघांमध्ये व्हॅस्क्युलर बंडल रेडियलच राहणार. वी हॅव कन्सिडर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट इज रेडियल व्हॅस्क्युलर बंडल. दोघांमध्ये रूट हे रेडियल व्हॅस्क्युलर बंडल रेडियलच राहणार. रूट मध्ये व्हॅस्क्युलर बंडल हे रेडियल प्रकारचंच राहणार. सी सर्व फ्रॉम आउटर टिल पेरिसायकल विल रिमेन सेम ॲज दॅट ऑफ युअर डायकॉट. मग तुमच्याकडे इपिग्लेमा राहणार, त्याच्यावरती रूट हेअर्स राहणार.
then there is the presence of exodermis, cortex, then there is the presence of एंडोडर्मिस, त्याच्या आतमध्ये पेरिसायकल राहणार आणि त्याच्या आतमधला पार्ट बदलणार. आता एक सिग्निफिकंट डिफरन्स लक्षात घ्या डायकॉट आणि मोनोकॉट रूटचा. डायकॉट प्लांटला टॅपरूट सिस्टम आहे विच इज अ डीप फीडर विच हॅज अ लॉंग लिव्हिंग. बट मोनोकॉट प्लांट जे आहे तर मोनोकॉट प्लांट हे पेरेनियल प्लांट जास्त नसतात. मोनोकॉट प्लांटमध्ये जनरली अॅन्युअल प्लांट असतात, म्हणजे रादर यू कॅन कन्सिडर ज्वार, बार्ली, मेज हे जे प्लांट आहेत हे अॅन्युअल प्लांट आहेत. मग असे जे प्लांट आहेत आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली त्यांच्याकडे ॲडव्हान्टेजियस रूट किंवा फायब्रस रूट सिस्टम आहे, मग त्यांना डीप जायचं काम नाही. दे विल बी शॅलो फीडर, पेरिफेरल फीडर. मग अशा वेळेला यांचे रूट थिक करण्यात काही अर्थ नाही. मग थिक करण्यात यांचे रूट थीन फायब्रस असतात. मग अशा वेळेला या प्लांटचे रूट थीन आहे, मग अशा वेळेला यांच्याकडे काय असायला पाहिजे, थीन रूट आहे, रूट मल्टिपल आहे. मग अशा वेळेला यांच्याकडे व्हॅस्क्युलर बंडलचा नंबर जास्त असायला पाहिजे. दे शुड बी possess more vascular bundle. As here in dicot you have considered only 2 to 6 vascular bundles are there, but here in monocot you will observe more number of vascular bundle. आता इथे vascular bundle कुठल्या प्रकारचे राहणार, तर vascular bundle रूट आहे त्याच्यामुळे रॅडियलच राहणार. Here radial vascular bundle. आता हा जो नंबर राहणार it will be more than 6. हा नंबर राहणार more than 6. It is also type of exarch. हे याच प्रकारचा vascular bundle आहे. आता radial vascular bundle, but number of vascular bundles are more than 6. As number of vascular bundles are more than 6, we call it as a polyarch. We call polyarch. जर समजा आपल्याकडे किती 2 असले त्याला डायच म्हटलं असतं, 6 असले त्याला हेक्साच म्हटलं असतं, पण या ठिकाणी 6 पेक्षा जास्त vascular bundle आहेत त्याच्यामुळे आपण याला म्हणणार polyarch. आता या ठिकाणी 6 पेक्षा जास्त, सपोज दिस इज युअर xylem, this is xylem, this is xylem, this is again xylem, here is also xylem, here is also xylem. असे माझ्यावर खूप सारे xylem आहेत. मग या दोघांच्यामध्ये फ्लोएम 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 लाईक. मला या ठिकाणी काय झालं, हे 6 आहे किंवा याच्यापेक्षा आपण एक दोन जास्त काढू कन्सिडर लाईक. मग या ठिकाणी हे व्हॅस्क्युलर बंडल किती झाले, 6 पेक्षा जास्त झाले. मग अशा वेळेला आता हे 6 पेक्षा जास्त का झाले, कारण या ठिकाणी रूटची थिकनेस कमी आहे. रूटची थिकनेस कमी असल्यामुळे त्यांची वॉटर ऍब्झॉर्बिंग ॲबिलिटी कमी होणार. मग अशा वेळेला यांना वॉटर ऍब्झॉर्बिंग व्हॅस्क्युलर बंडल जास्त प्रोव्हाइड केले, म्हणजे मोर दॅन 6 vascular bundles will be there, and as they have more than 6 vascular bundles, we call it as a polyarch type of vascular bundle, आणि it is exarch. आता दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की या ठिकाणी जो पीथ आहे, सो पीथ हा लार्ज साइज असतो, और वी कॉल इट एज अ वेल डेव्हलप्ड pith. Pith is a parenchymatous tissue, but the pith which was present in dicot root, it was narrow or undeveloped, or sometimes it was inconspicuous. But here in pith of monocot root, pith is a large size, or we call pith is well developed. Pith is large size and pith is well developed. And most important thing about monocot root is there is a completely absence of secondary meristem, that is cambium. Cambium will not present. Cambium will not present. As cambium will not present, it means they will not have secondary growth. That's why their roots are fiber-like, small and thin. So cambium, important thing. In your dicot root, there is a presence of secondary meristem or cambium, so there will be presence of secondary growth. Here in monocot root, there is absence of cambium or secondary meristem, so there is a complete absence of secondary growth. So likewise, here vascular bundles in dicot, there are 2 vascular bundles, 2 to 6 vascular bundles. So we call it as a exarch or diarch. But here more than 2 to 6 vascular bundles are there, so we call it as a polyarch.